In today's class, let us solve problems. That is exercise 2.3. Exercise 2.3. Take the first question. Which of the following relations are functions? Which of the following relations are functions? Give reasons. If it is a function. Give reasons. If it is a function, then determine its domain and range. If it is a function, then determine its domain and range. In that first question, that is the relation is in roster form. 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1. Is this relation is a function? Yes. Yes. Why? Because every element of domain has its Very good. Every element of domain. The domain is nothing but set of all first element of an ordered pair. Haudala? So domain nodi 2, 5, 8, 11, 14, 17. Every element has unique images. Unique means only one image is there. That is one either. The range is nothing but the set containing only one element, that is one. The singleton set range. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Just ನೋಡಿ domain, that is 2, 5, 8, 11, 14 and 17. This is domain. And range is a set containing only one element. That is all these elements are related to 1. And no element has two images. 2 ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ image ಇದೆ other than 1? No, it has only one image, that is 1. Therefore, it is a function. The relation is a function. This relation is a function. Why? Give reason ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because every element of domain has unique image. ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? No element has two images. ಎರಡು ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್. every element has unique image ಅಂತ ಒಂದೇ, no element has two image ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. Because every element has unique image. Okay. If it is a function, then determine its domain and range ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So domain is 2, 5, 8, 11, 14, 17. just ಹಾಗೆ ಬರೀಬಹುದು within a flower bracket because it is a set. Domain is 2, 5, 8, 11, 14 and 17. And the range is singleton one. Stands. After function definition define ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಟೇಕ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ 2, 1, 4, 2
6, 3, 8, 4, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7. Whether it is a function or not. The given relation is function. It is a function because observe ಮಾಡಿ to the image it is 1. So ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ f of 2 is equal to 1. Is that number 2 is related to 1. F of 4 is equal to 2. F of 6 is equal to 3. F of 8 is equal to 4. F of 10 is 5. F of 12 is 6. F of 14 is 7. Here clearly every element has unique image. You know, every element has unique image. Therefore, statement by putting the given relation is a function. That is, therefore, the given relation is a function. Next question is put together. If it is a function, then you have to determine its domain and range. Is function. Next, domain and range. The domain is the set of one first element of an ordered type. 1 barala. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. And ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ದ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವಿತಿನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅದು ಡೊಮೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 2 is 1, ಎಫ್ ಆಫ್ 5 is 1. ಅದೇ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ 2ಗೆ 1 ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2 and 2 is pre-image of 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಉಲ್ಟಾ ಆದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 is equal to 2. ಈಗೇನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ 2 is equal to 1 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 is equal to 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೊಮೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು ಇಟ್ ಈಸ್ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. What is range? Range is second element of an ordered pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೂ ಆಯಿತು ಅದು ನೀವು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1, 5, 2, 5. No, it's not. It is not a function. Why? Because one has two images. Very good. One has two images. So observe my dear, f of 1 is equal to 3, f of 1 is also is equal to 5. 1 has two images ಆಗುತ್ತೆ. In case ನೀವು diagram ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದು 1 and 2. Domain has only two elements, that is 1 and 2. Codomain also has two elements. It is 3 and 5. 1 is related to 3, 1 is related to 5, 2 is related to 5. That is 1 has two images ಇದೆ ನೋಡಿ. Therefore it is not a function. So in sentence ಅಲ್ಲಿ 1 has two images, therefore it is not a function ಅಂತನಾದರೂ ಬರೀರಿ. Otherwise here f of 1 is equal to 5,
ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ 3ನೇ ಬರಬೇಡಿ 3 and f of 1 is also is equal to 5. That is 1 has 2 images ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. That is 1 has 2 images. 2 ಇದೆ ಥರ ನೋಡಿ 2 ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಬೈ TW2 images. Therefore, the given relation is not a function. Domain and range ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು, but question ಅಲ್ಲಿ if it is a function then you have to write a domain and range ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So not necessary ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Take the second question. Find the domain and range of the following real functions. When we say that the function is real function, what do you mean by real valid function and real function? If the range is either R or subset of R, then it is real valid function. If domain is R set of R, then it is real function. So ಇಲ್ಲಿ 2 functions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, both are real functions. That means domain is set of all real ಆಗಿದೆ or subset of real ಆಗಿದೆ. Okay. Question ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Find the domain and range of the following real functions. Find the domain and range of the following real functions. In the first one, f of x is equal to minus mod x. F of x is equal to minus mod x. So observe ಮಾಡಿ, you have to write domain and range. It is a real function. Clearly the domain is set of all real number. Because modulus function definition open ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. It is a set of all real number ಇದೆ. So domain is set of all real number. You have to find range. That is domain is set of all real number. But what is range? Negative range. Observe ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. Modulus of just mod x ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ what is your range? Positive real numbers and union 0 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ 0 ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 0, f of 0 is equal to minus 0. You don't need to write minus because 0 is neither positive nor negative. Just 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು. If I take plus 1, you will get mod 1 is 1 but minus outside ಇದೆ ನಮಗೆ. So you will get minus 1. If I take plus 2, you will get minus 2. If I take minus 1, this ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಮೈನಸ್ 1. Modulus of minus 1 is 1 plus 1 according to the definition. That is mod x is plus x if x is greater than or equal to 0 and it is minus x if x is less than 0. So according to this, if I take minus 1, that is modulus of minus 1 is, since minus 1 is less than 0, it is minus of minus 1, you will get plus 1. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ minus mod x. So it is plus 1, but ಈ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ minus 2, again you will get minus 2. Okay. So observe ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, you won't get positive numbers. ಆಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ
ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಟೂ ವೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. Negatives are union zero. You can write like this, or instead of intervals ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ if it is 0 you won't get positive number, so ಈ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಡಿ towards this, that is minus infinity and including 0 ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ಗೆ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು. ಸೊ ದಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ 0 ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೇಂಜ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರೇಂಜು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು second one, f of x is equal to root of 9 minus x square. Root of 9 minus x square. So what is your domain? Domain is set of all real consider ಮಾಡಿ. This observe ಮಾಡಿ. Domain ನ set of all real ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. It may be 0 to plus or minus 0 to plus or minus 1 and real number ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಆರ್ rationals and irrational numbers ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 2 3 ಜನರೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಅದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. Because reason ನೋಡಿ, if I take x is equal to 0, f of x value, it is root of 9 minus 0 is 9. 3. So answer is 3. If I take x is equal to minus 1, you will get f of x is equal to 9 minus 1 whole square is plus 1. That is root 8. Root 8 is also a real number. So problem is, if I take x is equal to 4, okay, it is f of x is equal to 9, that is root of 9 minus 16. Minus 7. It is root minus 7. Root minus 7 is written as root of minus 1 is nothing but I. That is imaginary. Complex numbers ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ a plus ib. The numbers which are in the form a plus ib are called as complex number, where a is real number and b is imaginary, real part and imaginary part ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ i ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1. ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 7 ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಪ್ಪ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ. ರಿಯಲ್ ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರೋದು ರಿಯಲ್. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಕಂಪೇರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ minus 7 into i or i root 7 ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ 4 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 3, x is equal to ನಾನು 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get f of x is equal to, it is 9 minus 9, 0. 0 is a real number, so I can take 3. If I take x is equal to 3.1, 3.1 whole square is greater than 9. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ 3.1 ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ಅ very good set of all reals, that is set of all x where x is must be less than or equal to 3. We can take 3 also because 3 square, that is 9 minus 3 square is 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 is a real. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲರಿಗೂ? So less than or equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ. What about this side? less than or equal to minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. Because ನೋಡಿಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಥರ similarly if I take minus 3, if I take x is equal to minus 3, then f of x is equal to, it is root of minus 3 whole square is plus 9. 9 minus 9 is 0. Similarly, if I take x is equal to minus 1, I will get f of x is equal to root of 9 minus 1 is root 8, which belongs to real. But if I take x is equal to minus 3.1, minus 3.1 whole square is greater than 9. So again it becomes complex numbers ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 minus 3.1 whole square. Where 3.1 whole square is greater than 9. ಸೊ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು plus 3. ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಓಕೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? Okay, what about range? ಬೇಕಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, 10 minutes range. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ -1, -2, -3, -√3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 and including 0. So it is a set of all x where x is greater than or equal to 0 and less than or equal to plus 3, where x is a real. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. Intervals. You can write it in form of intervals also. That is, domain is nothing but closed interval minus 3 comma plus 3. Or sorry, closed interval 0 comma plus 3. You can write like this also. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಟೇಕ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಆಗಬೇಕು ಬೇಗ. ನಾನು ನೆನ್ನೆನೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಫ್ ತುಂಬ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಸರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A function f is defined by f of x is equal to 2x minus 5 and e power
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 2.5 2.3 ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮೇಲೆ ಟಾಪರ್ ಬರ್ಕೊಡಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 4th ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್. They may ask range or domain. If they ask you to find both domain and range, ಅದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಬರೀರಿ ರೇಂಜ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಥರ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. The function f is defined by f of x is equal to 2x minus 5. Write down the values of f of 0 is equal to f of 7 is equal to next f of minus 3 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. If f of x is equal to 2x minus 5 then f of 0 value ಅಂದರೆ replace x by 0 so that you will get 2 into 0 minus 5 that is minus 5. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ f of 7 is 2 into 7 ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 into 7 minus 5 2 7s are 14 minus 5 is 9. Similarly f of minus 3 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು that is 2 into minus 3 minus 5 that is minus 6 minus 5 minus 11. Simple ಇದೆ. Take the next question. The function f ಇಲ್ಲಿ function in terms of t ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. The function t small letter t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit. ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ is defined by ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂದರೆ 99% ಎಫ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಫ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9c by 5 plus 32. Find first question t of 0. ಮೇಲೆ f of 0 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ t of 28. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ t of -10. Fourth question find value of c when t of c is equal to 212. That is 212. We are converting the temperature from Celsius to degree Fahrenheit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರೋದು the given function is like this. We have to find the value of t of 0 and t of 28, t of -10. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. 28 ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ ಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗಿವನ್ ಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
given ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲೈನ್. Next we have to replace c by 28, that is t of 28 is equal to 9 into 28 divided by 5 plus 32. 28 times ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 252. It is 252 divided by 5. We can't directly divide 252 by 5. So let 5 be the LCM. 32 into 5, 160. it is 160. The sum of these two numbers is 412. 412 By 5. by 5. This is it. Or you can write it in the form of decimals. Okay? Decimals ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 82.4. 82.44. This is it. Okay na? ಹೌದಪ್ಪ? Fourth question. Next ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay. Fourth ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, -10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 10 ಎಫ್ ಆಫ್ 8 ಮತ್ತು ಏನದು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಟಿ ಆಫ್ 0, ಟಿ ಆಫ್ 20, ಟಿ ಆಫ್ -10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಿ ಸಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ 0, ಸಿ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ 20 ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟಿ ಆಫ್ ಸಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ. ಗಿವನ್ ಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 212. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನನ್ನು. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 212. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 212 is equal to 9c by 5 plus 32. That is 212 minus 32 ಮಾಡಿ. 212 minus 32 is equal to 9c by 5. 212 minus 32 180 is equal to 9c by 5. That is 9c is equal to 180 into 5. 9c is equal to 900. Very good. C is equal to 900 by 9. It is 100. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ನೀವು ಓಕೆ ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಥರ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. Or here we can take 5 as LCM, that is 9c plus 32. So 32 into 5 by 5. So that first to 5 na cross multiply ಮಾಡಿ again 9c minus half that ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Okay. Your last question in this chapter. ಅಂತ ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. Find the range of the following functions. 1 mark questions ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ 3 ಅಲ್ಲೇ 1 questions ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಲ. Find the range of the following ಅಂತ. In the first question, just you have to find the range. The first function is fast and ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಡಿ. f of x is equal to 2 minus 3x. Where x is a real number, that is x belongs to R and x is greater than 0. They already given x is greater than 0.
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥರ ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 - x² ಹೇಳಿದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಥರ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ದ ಗಿವನ್ x is greater than 0. Since x is greater than 0, if I multiply plus 3 on both the sides, 3 into 0 is 0. If I multiply negatives on both the sides, then greater than will become less than. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ನಿಮಗೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ -1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. If I multiply -1 on both the sides, then greater than will become less than 0. ಈ ಸೈಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ -1. -1 into 0 is 0 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if I add 2 on both the sides, that is 2 minus 3x plus 2 minus 3x is less than 2. This is your function. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರು -3ನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇದೇ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ -3 ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ? Therefore, the function is that this is nothing but f of x is less than 2 and x values are greater than 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, and x is greater than 0 but f of x ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, less than 2 ಆಗಿದೆ. What about this interval another? Very good, it is -infinity. I won't get positive numbers, so -infinity ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಸ್ ದನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ರೇಂಜ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ -infinity, 2 and strictly less than 2 ಇದೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಬರ್ಕೊಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗಲೇ. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀರಾ, ಹೋಮಕ್ಕೆ ಕೇಳ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೇಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 2.3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, f of x is equal to x² plus 2 where x is real number, where x is real number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, x² plus 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಡಿರಂತ. If I take any negative numbers also, the x² values must be always greater than 0. Greater than 0, greater than or greater than or equal to 0. Because if I take f of 0 and the function is f of x is equal to, it will be x² ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. That is polynomial function. Polynomial ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, f of x is equal to x², just observe ಮಾಡಿ, that is 0 ಬರುತ್ತೆ. f of 1 is equal to +1, f of -1 is equal to +1. So I will get the x² values. We know that x² must be always greater than or equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಂತ ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. x² is greater than or equal to 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆ್ಯಡ್ 2 ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 ಆನ್ both the sides ಅಂತ. That is x² plus 2 is greater than or equal to +2. This is your f of x. That is f of x is greater than or equal to 2. Greater than or equal to 2 up to infinity. This is +2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, it is greater than or equal to 2 ಅಂದರೆ +infinity ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So range is, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ -infinity ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲಿ +infinity ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ -infinity to +infinity ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ 2ನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದು 2, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀರಂತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಂತೆ ನೋಡಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. Identity function where x belongs to R means f of x is also belongs to R. Therefore, your range is ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ.